Geography main syllabus in geography mains we can divide the basic syllabus into 3 parts. Basically, number of previous questions we can divide. One physical geography of the world, climatology, oceanography, geomorphology, which includes Indian geography. This is the distribution of key natural resources. Resource geography, economic geography. Resources, minerals, agriculture, key natural resources. Then we have the important geophysical phenomena, which includes earthquake, tsunami, including the so these three basis questions distributed in geography. So this test we are basically including the salient features of the physical geography in the geophysical phenomena. That is distribution of key natural resources or human geography in the test. So if you look at the topics, geophysical phenomena as well as the geomorphology, this is interlink. So we need to study regarding the important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. Geographical features and their location changes in critical geographical features and in flora and fauna and their effect of such changes. This parnirna bhagathine nammal evide endana pala keywords are divided irikkunnaanu. So this syllabus il parnirla cheriya portion endokke subheadings aanu divide cheyam allengi endokke topics aanu cover cheyam ennu parayna karyangalana. So we'll start with the first one, geomorphology. Interior of Earth. Earth and interior on the we have studied what are the different sources that gives us information regarding Earth's interior. Earth and different layers and or layers state and and we studied some of the theories, continental drift theory, plate tectonic theory. That is sea floor spreading theory. Now, this theory is significant plate tectonic theory because that is the one that is widely accepted. And recently, everyone following plate tectonic theory. Now, plate tectonic theory you should be also comparing these three theories. These three theories compare and contrast. These three theories like similarities and differences. Moon theory evidences and theory drawbacks. Plate tectonic theory drawbacks drawbacks like moon I divide the table that's actually continental drift theory question actually 2013 discussed the theory of continental drift. That's the evidence discuss this plate tectonic theory 2018 regarding mantle plume and its role in plate tectonics. So plate tectonic theory is considered to be significant. Then landform development in karst region, arid region, glacial region, and also fluvial, aeolian, and glacial. That is exogenic forces landforms. Fluvial running water, then arid region, aeolian wind, karst means groundwater, glacial sea waves. These exogenic agents are landforms, both erosional and depositional. This landforms last year, like this year, 2023, we have a question regarding fjord. It's basically a glacial erosional landform. Now, this is erosional landforms. Glacial erosion totally landforms. Basically, you should be making a list. That is, exogenic forces fluvial erosional landforms depositional landforms aeolian erosional depositional exogenic form name list also study a figure figures actually useful. Then formation of fold mountains and island arcs. This mountains formation plate tectonic theory or continental drift theory. So, the formation, fold mountains, plate convergence, and plate divergence. Basically, questions in 2014 there was a question. Why fold mountains are on the margin of continents? Why continents and marginal fold mountains? In 2021, we had fold mountains alignment account. Mountains effect on local weather. So basically, in the geographical side, how it impact the life, human life, animal life, flora, fauna. That's perspective we prepare. That's why geography is
Then we have volcanism and related landforms. എന്താണ് വോൾക്കാനിസം, വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വോൾക്കാനോ, വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാഗ്മ, ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇതുകൂടാതെ ഇൻട്രൂസീവ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൂസീവ് ലാൻഡ് ഫോംസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇൻട്രൂസീവ് ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്തൊക്കെ, അതായത് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് എന്തൊക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രൂസീവ് വോൾക്കാനിക് പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക് കോൺസിന്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്താണ്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. ദെൻ എർത്ത് ക്വേക്സ് ആൻഡ് സുനാമി. നമുക്ക് ഈ വോൾക്കാനിസവും എർത്ത് ക്വേക്സിനും കൂടി ചേർത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. സർക്കം പസഫിക് സോണിലെ ജിയോ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനയെ പറ്റി ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. സർക്കം പസഫിക് സോണിലെ ജിയോ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന ഐ എം റൈറ്റ് 2020 അതായത് പസഫിക് റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, അതായത് പസഫിക് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ആക്റ്റീവായ പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറിയാണ്. അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, ഈ പറയുന്ന എർത്ത് ക്വേക്ക് ആൻഡ് വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. സോ ആ ബേസിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ റിഗാർഡിങ് ക്രയോസ്ഫിയർ ഓൾസോ. ക്രയോസ്ഫിയർ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ, എന്താ, എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന റീജിയൻസിലെ ഹിമാലയാസിലൊക്കെ. അതിനെപ്പറ്റി ഡയറക്റ്റ്ലി ആ വാക്ക് തന്നെ വെച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ഡസ് ക്രയോസ്ഫിയർ അഫക്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രയോസ്ഫിയർ എങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹിമാലയൻ ഗ്ലേഷ്യർ ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ഇന്ത്യ 2020 ചോദിച്ചതാണ്. അതേപോലെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഷ്രിങ്കിങ് ഓഫ് ഹിമാലയൻ ഗ്ലേഷ്യർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ഹിമാലയൻ ഗ്ലേഷ്യർ മെൽറ്റിംഗ് ഈസ് എന്താ പറയുക, വൺ ഓഫ് ദി ഫേവറേറ്റ് റീജിയൻ ഫോർ UPSC. കാരണം ലോകം ഇന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലേഷ്യൽ മെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അന്റാർട്ടിക്ക ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക് റീജിയൻസിലായിക്കോട്ടെ, ഹിമാലയസിലായിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സീ ലെവൽ റൈസിന് ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും, അതെങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും, ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ആ ഗ്ലേഷ്യൽ മെൽറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും കുറച്ച് ഡാറ്റയും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. ദെൻ ഓഷനോഗ്രഫി. In oceanography, we have questions regarding temperature and salinity of the ocean. Salinity വേരിയേഷനെ പറ്റി മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ട് വേരിയേഷൻ ഓഷനിക് salinity എന്ന് 2017 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാലൈനിറ്റിയുടെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ എഫക്ട്സിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി നോ ദാറ്റ് ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് റൈസിങ്. ഈ പറയുന്ന ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഇൻ ഓഷ്യൻ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. വാട്ട് ആർ ദി കോസസ് ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഓഷ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെ, ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ഓഷ്യൻ കറൻസ്, വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓഷ്യൻ മൂവ്മെൻറ്റ് 2022 ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ കറണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഓഷ്യൻ കറണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണമാവുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെ, ഓഷ്യൻ കറണ്ടും ഫിഷിങ്ങും തമ്മിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, ഓഷ്യൻ കറണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു റീജിയനിലെ ക്ലൈമറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വാം കറൻസിനെ പറ്റി മാത്രം ചോദിക്കാം, കോൾഡ് കറൻസിനെ പറ്റി മാത്രം ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഓഷ്യൻ കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കണം. നമ്മൾ ആ മാപ്പ് വരച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വാം കറണ്ട്, കോൾഡ് കറണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം. ഓരോ കറണ്ട് അടുത്തും എന്തെങ്കിലും ലാൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് എഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യവും നോക്കി വെക്കണം. ദെൻ വേവ്സ് ആൻഡ് ടൈഡ്സ്. വേവ്സിനെ ടൈഡ്സിന് ബേസിക്കലി ടൈഡ്സിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം, അതിൻ്റെ ലൈക്ക് സ്പ്രിംഗ് ടൈഡ്, നീപ്പ് ടൈഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക. ദെൻ കോറൽ ബ്ലീച്ചിങ് ആൻഡ് കോറൽ റീഫ്സ്. കോറൽസും UPSCക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു റീജിയനാണ്. ലൈക്ക് പ്രിലിംസിനായാലും മെയിൻസിനായാലും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ലൈക്ക് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എങ്ങനെ കോറൽ റീഫിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ 2019 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ കോറൽ ബ്ലീച്ചിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. ദെൻ എൽ നിനോ ആൻഡ് എൻസോ. Like we have the El Nino and Southern Oscillation, and El Nino Southern Oscillation, we know the oscillation happening in the Pacific Ocean. അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തെയും ക്ലൈമറ്റ് എഫക്റ്റ് ആവുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ അതെങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ എൽ നിനോ ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ലാനിന ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കി വെക്കണം. In 2014 there was a question, most of the unusual climatic happenings are explained as outcome of El Nino. ലോകത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ക്ലൈമാറ്റിക് ഹാപ്പനിങ്സും എൽ നിനോന്റെ ഔട്ട്കം ആണെന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റിനെ എൽ നിനോ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡൈപോൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി, അത് എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ല എന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ വെയർ വി വാണ്ട് ടു മെൻഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് എൽ നിനോ, ലാനിന എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ദി എഫക്ട് ഓഫ് ദീസ് ഫിനോമിനാസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാൻഡ്, അതായത് ഇന്ത്യ, ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കി വെക്കണം. ദെൻ സീ ലെവൽ ചേഞ്ച്. ഒബ്വിയസ്ലി ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലേഷ്യൽ മെൽറ്റ് റിസൾട്ടായിട്ട് വി ഹാവ് സീ ലെവൽ ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ, വൾണറബിളായ സിറ്റീസ്, ഗ്ലോബലി വൾണറബിളായ സിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്തോനേഷ്യയൊക്കെ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ ലൈക്ക് നമ്മൾ സ്മോൾ ഐലൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ 1-2 പേരുകളൊക്കെ നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സീ ലെവൽ ചേഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓഷ്യൻ അസിഡിഫിക്കേഷൻ, ഓഷ്യൻ മിനറൽസ്. ബ്ലൂ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെയധികം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ റൈസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ, റൈസ് ഇൻ എനർജി ഡിമാൻഡ്,
നമുക്ക് ആക്ച്വലി ലാൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സ് കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വി നീഡ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് മോർ ഓൺ ഓഷ്യൻ. സോ വി ഹാവ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലൂ എക്കോണമി, അത് നോക്കണം. ഓഷ്യൻ റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം. ദെൻ ഡീപ് സീ മൈനിങ് challenges. Then we have the topic of climatology. Okay. So regarding climatology, we have the composition and structure of atmosphere. Atmosphere structure and composition. ഇതിനെ പറ്റിയും പ്രീവിയസ്ലി ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹൗ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ or role of troposphere in determining the weather phenomena. Troposphere എങ്ങനെ വെതർ ഫിനോമിന അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ, ഇൻസൊലേഷൻ എങ്ങനെ പഠിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ, സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിൽ എന്താണ്, ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിൽ എന്താണ് ഡോൾഡ്രം, എന്താണ് ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതെങ്ങനെ വിൻഡിലേക്ക് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാം. ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ യു ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷൻ. അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് എഫക്ട് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പ്ലാനറ്ററി ആൻഡ് ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് എന്താണ്, ലൈക്ക് വി ഹാവ് ദി പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെറിഷറി വിൻഡ്സ്. എന്താണ് പ്രൈമറി വിൻഡ്സ്, എന്താണ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ്, വെസ്റ്റർലീസ്, ഈസ്റ്റർലീസ്, അത് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തുകൂടെ വീശുന്നു, വാട്ട് ആർ ദർ ഇമ്പാക്ട്സ്. ദെൻ ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് ഓൾസോ വി ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് അല്ലെ. ചിനൂക്ക്, മിസ്ട്രാൾ, ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുക. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോക്കൽ വിൻഡ്സിൻ്റെ പേരുകൾ, ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമായി നോക്കി വയ്ക്കുക. ആ റീജിയനിൽ അവരിതിന് ക്ലൈമാറ്റിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ അതും നോക്കി വയ്ക്കാം. ദെൻ മൺസൂൺ ആൻഡ് ജെറ്റ് സ്ട്രീം. ഇന്ത്യൻ മൺസൂണുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇയർ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടറാണ് ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ. സോ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബിക്കമിങ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആൻഡ് അൺഈവൻ. എവിടെയാണ് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് കുറവെന്ന് അറിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ വരും എപ്പോൾ പോകുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫിനോമിന. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ദി IOD, എൽ നിനോ, ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ ഇത്രയും വേരിയേഷൻ വരുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ എങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ വേ ഓഫ് ലൈഫിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ദെൻ എയർ മാസസ് ആൻഡ് എയർ ഫ്രണ്ട്. We had questions regarding concept of air mass in 2016. മുമ്പ് ചോദിച്ചതാണ്, 7 വർഷമായി. ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫിനോമിന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സൈക്ലോൺ ആസ് എ ഡിസാസ്റ്ററും ചോദിക്കാം, സൈക്ലോണിൻ്റെ മെക്കാനിസവും ചോദിക്കാം. ഇൻ 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി കളർ കോഡഡ് വാർണിംഗ് ഓഫ് സൈക്ലോൺസ്. എങ്ങനെയാണ് സൈക്ലോണിനെ കളർ കോഡഡ് വാർണിങ്ങിനെ പറ്റിയും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സിമിലർലി ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് ടെമ്പറേറ്റ് സൈക്ലോൺ. ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ബി ഓൾസോ ഏബിൾ ടു കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ്. ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ, ടെമ്പറേറ്റ് സൈക്ലോണെ കമ്പയർ ചെയ്യാനും കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. ദെൻ ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്. NCERT ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ലൈക്ക് എന്താണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറ്റി NCERT ഒരു പേജ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വുഡ് ബി മോർ ദാൻ എനഫ്. ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ദെൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. യു വിൽ ബി സ്റ്റഡിയിങ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെരി ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ GS3 എക്കണോമി അല്ലെ എൻവയോൺമെന്റിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മൺസൂൺ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഹിമാലയൻ ഗ്ലേഷ്യറിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോറൽ റീഫിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വിൻഡ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ബിക്കോസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അല്ലേ, ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ, അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്തൊക്കെ, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾവേസ് ആസ്ഡ്. ദെൻ അർബൻ ക്ലൈമറ്റ് അല്ലേ, അർബനിൽ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് ഇഷ്യൂ, അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ ഫ്ലഡ്സ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാം. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഓൾസോ. ദെൻ ബയോജോഗ്രഫി, സോയിൽസ്, ടൈപ്സ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻസ്. സോയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ടൈപ്സും ലൊക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ, അതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് മെഷേഴ്സ്, അതിൻ്റെ കോസസ്. ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ, അലൂവിയൽ സോയിൽ, ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ, ബ്ലാക്ക് സോയിൽ. ബ്ലാക്ക് സോയിലിനെ പറ്റിയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് മുന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ഹാഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഓരോ സോയിലിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്, അവിടെ എന്താണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, സച്ച് പോയിന്റ്സ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റഡീഡ്. ദെൻ മേജർ ബയോംസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റോളജിയിൽ പഠിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി ഡ്രോ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ആ മേജർ ബയോംസ് എല്ലാം തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ലൈക്ക് എ സിംഗിൾ ബയോം. ഒരു സിംഗിൾ ബയോം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. മെഡിറ്ററേനിയൻ ബയോമിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സാവന്ന ഗ്രാസ്ലാൻഡിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്ത്. ആൻഡ് ദർ വാസ് എ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് വൈ ഡെസേർട്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺലി ഓൺ ദി ട്രോപ്പിക്കൽ വെസ്റ്റേൺ മാർജിൻ. ഡെസേർട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ വെസ്റ്റേൺ മാർജിനിൽ വരുന്നത്? അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആണ്, വെസ്റ്റേൺ മാർജിനിൽ കോൾഡ് കറൻസ് ഉണ്ട്,
ആൻഡ് അവിടെ ട്രേഡ് വിൻസ് വീശുമ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ മാർജിൻ ഓഫ് ഷോർ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നേരത്തെ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട്. Then wetlands regarding mangroves and vegetation and contemporary issues like mangrove depletion, forest cover depletion, ഇന്ത്യയിലെ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്, ISFR, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കണം. അതിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദർ വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് എക്കോ ടൂറിസം ഓൾസോ. സോ ബേസിക്കലി ജോഗ്രഫിയിലെ ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നെങ്കിൽ അതിലൊരു 40% എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഡയറക്റ്റ്, അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതാൻ നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. ബാക്കി 60% വിൽ ബി റിലേറ്റഡ് ടു സംതിങ്, അതായത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ച്വൽ കാര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെക്കാനിസം പോലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിനെ എവിടെയെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി മിക്സ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് ജിയോമോർഫോളജി, ഒരു സ്ഥലത്തെ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജിയോളജിക്കലായ കാര്യങ്ങൾ, ക്ലൈമറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഓഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്നാണ്. സോ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തും ചോദിക്കാം. സോ ഡോണ്ട് ഓൾവേസ് എക്സ്പെക്ട് എ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ട്രൈ ടു ലൈക്ക് നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. സോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ജോഗ്രഫി, ഇതിൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റലായ മെക്കാനിസമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ വരുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ജനറൽ ആണ്. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം, മാംഗ്രോവ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓൺ കോറൽ റീഫ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്താണെന്നും കോറൽ റീഫ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് എന്താണെന്നും നമുക്കറിയാം. സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ കേസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും, ഒന്നും വിടേണ്ടി വരില്ല. വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ്, ബട്ട് പ്രിപ്പയർ സം പോയിന്റ്സ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്, സം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് പോയിന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റഡീസ്, IPC റിപ്പോർട്ട് പോലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.